اب سب لوگوں کی بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جو اپنے ایکشنز ہیں، جو کام آپ لوگ کر رہے ہو، اس کو امپروو کرو۔ آپ سب لوگ کیونکہ گریجویٹ ہو چکے ہو، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ کالجز میں آپ سب لوگ پڑھ رہے ہو، تو اپنے ایسے ایکشنز بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بلٹ اپ کرو کہ جب سامنے والے بندہ جو ہے وہ آپ کے اخلاق کو دیکھے، وہ آپ کے ایکشنز کو دیکھے، وہ آپ کے باتوں کی انداز کو دیکھے، اس نرمی کو دیکھے، آپ کے برداشت کو دیکھے، آپ کے صبر کو دیکھے، تو وہ آپ سے انسپائر ہو۔ وہ آپ کی اس انسپائریشن اس چیز کی طرف نہ جائے، بلکہ وہ آپ سے خواہ پوچھے گا کہ آپ نے یہ تعلیم، یہ چیز آپ نے کہاں سے سیکھی ہے۔ یہاں پر یہ موقع ہے کہ آپ امہ چلڈرن اکیڈمی کو ریپرزینٹ کرتے ہو۔ اپنے ایکشنز کو پازیٹیو رکھو، جس کی وجہ سے امہ چلڈرن اکیڈمی کا ایک بہت اچھا پیغام آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں جائے گا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس بات پر مجبور ہوں گے کہ ہم امہ چلڈرن اکیڈمی کو سپورٹ کریں، اور جو اور یتیم بچے جن کو امپاور کیا جا رہا ہے وہاں پر، جن کو بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی تربیت اور اچھے طریقے سے ہو اور وہ اور بھی بہت بڑا کام کر سکے پاکستان میں جتنے اور یتیم بچے ہیں۔ کوشش کرو کہ جہاں پر پڑھتے ہو، جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، تو ایک ایسا چھوٹا سا یونین بناؤ، ایک ایسا چھوٹا سا گروپ بناؤ، ایک ایسا میں کہہ سکتا ہوں چھوٹا سا ایک نیٹ ورک بناؤ کہ جس میں آپ امہ چلڈرن اکیڈمی کے لیے، بلکہ امہ کے لیے نہیں بلکہ جو یتیم بچے ہیں آل اوور پاکستان، اس کے لیے آپ کیمپین چلاؤ، اس کے لیے آپ کام کرو۔ ان جو یتیم بچے ہیں ان کو امپاور کرنے کا ایک مقصد رکھو کہ پاکستان میں جتنے بھی یتیم بچے ہیں ہم سب نے ان کو امپاور کرنا ہے۔ سب لوگ ٹوگیدر ہو، سب لوگ ملو۔ جس طرح آپ لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، اسی طرح آپ جیسے اور سارے بچے بھی ہیں جن کی تربیت ہونا باقی ہے، جن کو اپنی زندگی میں جو مقاصد ہیں وہ رکھنا باقی ہے، اپنی زندگی میں پڑھنا باقی ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا باقی ہے۔ زندگی جینا نہیں ہے اور زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ زندگی جینا ہے ان کو۔ تو آپ کے جیسے اور بچے بھی ہیں جو کہ بہت سخت حالات سے گزر رہے ہیں آج کل، تو ایک کیمپین بناؤ، ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بناؤ، اور اس نیٹ ورک کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کرو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے، آپ جو ہے پروگرامز کے ذریعے سے، سیمینارز کے ذریعے سے، اور اویئرنیس سیشن صرف پاکستان پشاور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اور پورے ورلڈ وار اویئرنیس سیشنز رکھو، تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان یتیم بچوں کا سہارا بنے، اور یہ یتیم بچے ہماری معاشرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ یہی یتیم بچے آگے جا کر ہمارے معاشرے کے لوگوں کو تبدیل کریں، ہمارے معاشرے، ہماری پوری قوم کو تبدیل کریں۔ یہاں پر آپ سب لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرو، اپنے آپ پہ کام کرو، اپنے آپ پہ انویسٹ کرو۔ کچھ بچے یہاں پر ایسے ہوں گے جو کہ گلہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، ٹھیک بات ہے نا، اپرچونٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا موقع نہیں آ رہا کہ ہم کچھ بدلیں اپنی زندگی میں۔ دیکھیں اپرچونٹیز جو ہیں ارد گرد، آپ کے ارد گرد ہر جگہ پر اپرچونٹی موجود ہے، چونکہ اس دنیا میں اتنی ساری فیلڈز ہیں اور ہر فیلڈز کے اندر لاکھوں کروڑوں اپرچونٹیز موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اپرچونٹیز کو ڈسکور نہیں کرتے، ان اپرچونٹیز کو ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کوئی تیار چیز چاہتے ہیں کہ کوئی تیار بندہ آئے، وہ ہمیں اٹھائے اور وہ بس ہمیں ہماری زندگی تبدیل کر دے، اور وہ ہمیں جو ہے ایک اچھا سا بنگلو، ایک اچھا سا بینک بیلنس، ایک اچھی سی زندگی اور خوشی ہماری زندگی میں دے دے اور ہم آرام سے اپنی زندگی جی لیں۔ نو، لائف از ناٹ آل اباؤٹ لیونگ اے لگژریس لائف۔ زندگی میں خدمت خلق، اپنے آپ پہ کام اور اپنے ملک کے لیے کام، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے تو آپ ایسی زندگی جیو گے کہ جس کی لوگ ایگزامپل دیتے رہ جائیں گے آنے والے دور میں۔ آپ جو ہے اپنے آپ کے اوپر کام کرو، اپنی جو اپرچونٹیز ہیں آپ کے ارد گرد اس کو ڈسکور کرو۔ جب بھی کوئی نیا چیلنج آپ کے پاس آتا ہے تو اس چیلنج سے جو ہے ڈرو مت، بلکہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرو، اس کو فیس کرنے کی کوشش کرو۔ آپ یتیم ہو کوئی مسئلہ نہیں، اس چیلنج کو آپ فیس کرو۔ آپ جو ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس چیلنج کو آپ فیس کرو۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، یوٹیوب نہیں ہے، گوگل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ چیلنجز ہیں آپ کی زندگی میں۔ ان چیلنجز کو آپ نے جو ہے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ان کو آپ نے فیس کرنا ہے۔ کبھی بہانہ نہیں مارنا یار کہ میری زندگی میں اتنا جو ہے یہ چیز کمی ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے یا انٹرنیٹ نہیں ہے تو لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیشہ وسائل پر کبھی بلیف نہ کرو۔ جو وسائل ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اسی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اور رحمتوں سے نوازے گا، وہ آپ کو اور نعمتوں سے نوازے گا۔ تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جو ملی ہیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اپنے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے وقت کو اپنے آپ پر انویسٹ کریں۔ جب آپ اپنے وقت کو اپنے آپ پر انویسٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی اس دنیا میں ایک بہت بڑا سودا ہوگا آپ کے لیے، جو کہ آپ کی زندگی شاید تبدیل کر کے رکھ دے۔ آخر میں
जिस तरह मैंने पहले आपको बात की कि अपने एक्शंस को और अपने हरकतों को, अपने अंदाज को ऐसा रखो कि जो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चे हैं वो भी आपसे सीखे, आपको अपने इंस्पिरेशन माने। कि देखें बिन्यामीन हमारी तरह एक स्टूडेंट था उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में, और आज देखो वो एक कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, कितना बड़ा इंजीनियर बन गया है। पूरी दुनिया से लोग उसको बुलाते हैं, लोग उसको अवार्डों से नवाजते हैं, पूरी दुनिया में लोग उसको इज्जत देते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाई गई। तो लोग आपको अपनी यहाँ के जो बच्चे हैं, बल्कि सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानना शुरू करेंगे। बिन्यामीन ने अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, लोग आपको फिर याद करेंगे, लोग आपको अपने अल्फाज में, अपनी किताबों में, अपने जहनों में हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। याद रखो, अपनी सीक्रेट्स को डिस्कवर करो, अपनी खुदी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, अपनी खुदी को जो है बेदार करो और कोशिश करो कि आप उसकी हिफाजत करो, क्योंकि हम उसको खुदी को बेदार तो कर लेते हैं लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। आप नकल करते हो तो आपके अंदर ये होना चाहिए, एक डर होना चाहिए, यार मैं नकल नहीं करता, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। आप हराम कमाने का आपका दिल करता है, हराम खाने का दिल करता है, लेकिन आप ये सोचते हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। आप जो है धोखा देने का, दूध में मिलावट करने का आपका दिल करता है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। यही डर जो है अगर आप अपने दिलों में रखोगे, अगर आप अपने जहनों में रखोगे, तो ये आपको हमेशा सही रास्ते पे, राइट रास्ते पे रोकेगा, और आपको जो है गलत चीज़ों से इंस्पायर करना रोकेगा, और गलत चीज़ों से जो है डिमोटिवेट होने से रोकेगा, और अपने मकसद से डिविएट होने से ये चीज़ आपको रोकेगी। तो खुदी की हिफाजत आप तब करते हो जब आप दिल करता है आप जो है नकल करो, रट्टा लगाओ, गोटा लगाओ, लेकिन अल्लाह ताला के डर की वजह से आप वो चीज़ नहीं करते हो। तब आपकी खुदी बेदार होती है और आप उसकी हिफाजत करना शुरू कर देते हो। अपने आप पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, अपने मुल्क पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करो। याद रखो, अल्लाह ताला ने आप लोगों से माँ बाप तो छीने हैं, लेकिन आपको अंदर से ऐसी क्वालिटी दी हुई है कि जिसके ज़रिए से मैं समझता हूँ आप पूरी दुनिया को तब्दील करके रखते हो। हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, और उसी यतीम के हाथों अल्लाह ताला ने इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला दिया, और फिर उसी यतीम से इंस्पायर होकर जो है अरब के खुश राहों से लोग निकलते हैं और इस्लाम की एक बेहतरीन वे ऑफ लिविंग को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो कोशिश करें, अपने आप पर इन्वेस्ट करें, अपने एक्ट्स को, अपने कामों को ऐसा रखें जो कि बाकी जो लोग हैं वो आपको अपनी इंस्पिरेशन मानना शुरू करें, बाकी जो लोग हैं वो आपसे इंस्पायर हो, आपको अपना रोल मॉडल माने, और वो आपके पीछे जिन्हें आपकी तरबियत की है उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी, वो उस पॉइंट को नोटिस करे और वो आपकी उन हरकतों से इस बात पर मजबूर हो जाएं कि वो आए उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जो बाकी बच्चे हैं उसको सपोर्ट करे और उसको एक बड़े मकाम तक पहुंचाने में मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। याद रखो कि इतनी ये बात अपने जहनों में बिठा लो, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग यहाँ पे हॉल से निकलने के बाद जज्बा सबके अंदर होगा, सब लोग कहोगे मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में, रात को सोओगे सुबह उठोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे यार मुझे नहीं करना, मैं थक गया हूँ। देखिए, जब आप अपने हॉल से निकल जाओ ना, सबसे बड़ी बात अपने जहन में ये बैठा के रखो, और यही बात इंशाअल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए मोटिवेट करती रहेगी। मैंने इस मुल्क के लिए खिदमत करनी है, इस बात को अपने जहनों में बैठाओ कि मैंने इस मुल्क के लिए खिदमत करनी है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, और इस पाकिस्तान के साथ अल्लाह और उसका रसूल खड़ा है, तो मैं जो भी कुछ करूँगा अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए, तो ये सब कुछ मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए कर रहा हूँ। इस सब्ज़ी लाली के साथ अल्लाह और उसका रसूल खड़ा है, अगर आप उसके लिए काम करोगे तो आप उनके पसंदीदा शख्सियत बन जाओगे। तो इस सब्ज़ी लाली के लिए काम कीजिए, यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन है और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप इतनी आज़ाद मिट्टी में रह रहे हो और इतना बड़ा ख़जाना और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कभी ना उम्मीद ना हो, कभी इस पाकिस्तान से गिले शिकवे ना करो। जब भी कोई गलत काम आपके साथ होता है तो इस पाकिस्तान की तरफ ना देखो कि पाकिस्तान इतना गलत कर रहा है हमारे साथ, बल्कि हमेशा अपनी वीकनेसेस को देखो, अपनी गलतियों को देखो कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे रोक रही है अपने मकसद तक पहुंचने है। डर है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, वक़्त का ज़ाया करना है, दोस्तों के साथ गैर ज़रूरी टाइम बिताना है, गूगल और यूट्यूब का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। ये सारी जो वीकनेसेस हैं उसको निकालो, इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करो। इसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलोगे तो इतना वक्त आपके पास बचेगा कि जिसमें आप ऐसी क्रिएटिविटी कर पाओगे कि पूरी दुनिया फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में ज़िंदा रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोगों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं मेरी इस पाकिस्तान की और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।